प्रिय छात्रों, परसों हमने तीसरा पाठ सफर का साथी और सिरदर्द इस पाठ के बारे में कुछ पढ़ाई किया गया है। आज हम उसके आगे का हिस्सा के बारे में पढ़ाई करेंगे। लेखक रामनारायण उपाध्याय उसे अकेले ही यात्रा करने में बहुत मजा आता है। इससे वो चलती हुई रेल में से पैरों से नीचे निकली जाने नदी में कल्पना में डूबने लगे। जो पास लगते हैं उन वृक्षों को निरंतर पीछे छूटते जाते हैं और जो दूर हैं उन वृक्षों को भागते निभाने में बड़ा मजा आता है। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो लेखक को ऐसा लगता है कि मानो वह मेरी निगाह चुरा रहा हो। मैं किसी की ओर, मैं इसका मतलब क्या होता है, लेखक किसी की ओर एकटक निराता है। उसे किसी देखकर नाक भी सिकोड़ता है, नाक भौं सिकोड़ता है और कौन एकांत क्षण में उसके अंतरंग साथी है। इन सब बातों पर निगाह रखे वह उसे कतई पसंद नहीं है। कभी कभी रेल जब खिड़की से बाहर झांककर दूर से दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता है, उस समय जैसे सूर्योदय हो या सूर्यास्त, उस समय लेखक का मन उछटकर पेड़ की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उड़ जाती है और कैमरे के हिल जाने पर सारा दृश्य क्या होता है, गायब हो जाता है और लेखक सोचता ही रहता है कि मैं आखिर क्या देख रहा हूँ। कभी कभी मेरी दृष्टि, लेखक की दृष्टि नदी के किनारे के सौंदर्य निराना चाहता है। इसी बीच आंख में कंकड़ी गिर जाए, ऐसे रास्ते में पहाड़ आ जाने से सारा दृश्य गायब हो जाता है, चौपट हो जाता है। कभी कभी मेरा मन, लेखक का मन उच्चाकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के ओर छोड़ नापना चाहता है। इसी बीच रेल किसी गुफा में जाकर प्रवेश करती है और तब लाचार मन को कभी मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य पड़ता है। यहाँ तक परसों हमने देखा है। आज हम उसका आगे का हिस्सा देखेंगे, पढ़ाई करेंगे। पुस्तक नोट हागे ಮುಂದೆ वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं। लेखक का तरह वैसे ही मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं। लेखक को बस की यात्रा पसंद नहीं लगता, उसे रेल की यात्रा पसंद लगता है, लेकिन बस की यात्रा पसंद नहीं लगता। लेखकರಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನ ಪ್ರವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಪಸಂದ್ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರವಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ। ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ವೈಸೆ ಮುझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं। ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಸಂದ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ। उसमें यह भी जरूरी नहीं है बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मन पसंद ही हो। उसमें यह भी जरूरी नहीं है, ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ हमारे बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मन पसंद ही हो। बगल में बाजू बदी, हमारे बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मन पसंद ही हो। ಇದನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ್ಗಲ್ ಕುಂಡ್ರುವಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಒಳಗೆ 2 ಸೀಟ್ 3 ಸೀಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಗ್ಗಲ್ ಕುಂಡ್ರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ मन पसंद ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂಗೇನೋ ಇಲ್ಲತಾರ। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है, नोड्री, अनेक बार ऐसे व्यक्तियों से पाला पड़ता है कि रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता और अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए तो हाँ हूं में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका देता है। लेखक कहता है कुछ बार ऐसे आदमियों के साथ भी काम करना पड़ता है, पाला पड़ना, काम करना। चलो समझो, काम करना ಮಾಡುವುದು, पाला पड़ना, काम करना। हाँ, लेखक कहते हैं
अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता। ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪತ್ನಿ ಹೆಂಡತಿ ರೂಢಿ ಅಂದ್ರೇನು ಮುನಿಸ್ಬಿಡು, ಸಿಟ್ಟಿ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಜಗಳ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ಅಥವಾ ಮುನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅವರನ್ನು समाधान ಮಾಡೋ ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು, लाख मनाने पर बहुत कोशिश करने पर सीधे मुंह बात नहीं करता। ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಖ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ। और अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी किए जाए तो हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಜರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಮೂಲಕ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ छेड़खानी ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಡಾಸೋದು ಅಥವಾ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋದು ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಹೊರಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या न सुने। मत लेकर कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या न सुने। ಇನ್ನು ಇಂಥ ಜೊತೆಗಾರ ಬರ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಕೇಳದೆ इर्री, वह अपनी बात तब तक सुनाया रहेगा जब तक दो में से एक उतर न जाए। इन ಕೆಲವರು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬರೋ ತನಕ ಅಥವಾ ಇಳಿದು ಹೋಗೋ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರೊಳಗಿಂದ ಒಬ್ರು ಇಳಿದು ಹೋಗೋ ತನಕ ಅವ್ರ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಾವೆ। ಅಂಥ ಮುಂದಿನ ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟು ಬರ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಖಕಕ್ಕೂ ಬಸ್ ಕಿ ಯಾತ್ರಾ ಕತೈ ಪಸಂದ್ ನಹಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಬಸ್ಸಿನ ಪ್ರವಾಸ ಅವರಿಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ मन पसंद ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಿಲ್ಲ। ಯಾಕಂದ್ರೆ लेखक कहते हैं क्या कहते हैं, उसमें यह भी जरूरी नहीं है कि हमारे बगल में बैठने वाले आदमी हमारा मन पसंद ही हो। ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗ್ಗಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಾಜು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನ ಪಸಂದ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಹಿಡಿಸೋರು ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹಿಂಗೂ ಪಸಂದ್ ಇಲ್ಲ, ಹಿಡಿಸೋರು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹಿಂಗೂ ಇಲ್ಲ। ಅನೇಕ ಬಾರ್ तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ कि रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता। ಇನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮುನಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಿಟ್ಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿಸೋದು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಲ ಮುದ್ದಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ। और अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए तो हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। ಇನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೆವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿದೆವು ಅಥವಾ ಚುಡಾಯಿಸಿದೆವು ಅಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಂ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರ ನೋಡ್ಕೊತಿರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಮುಖದ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ। ಇಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಟು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ। ಇನ್ನು कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है, इन्हें ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಜೊತೆಗಾರ ಕಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, तुम सुने या न सुने, ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಕೇಳದೆ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೂ ಸಹಿತ वे लोग क्या करते हैं बात करते रहते हैं और माता ಹೇಳ್ಕೊತೆ ಇರ್ತಿರ್ತಾರೆ। जब तक दो में से एक उतर न जाए, जब तक एक में से दो में से एक उतर न जाए। ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರೊಳಗಿಂದ ಒಬ್ರು ಹಿಡಿದು ಹೋಗೋ ತನಕ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪಸಂದ್ ಬರಬೇಕಂತ ಹಿಂಗೇನಿಲ್ಲ। ಒಂದೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಇರ್ತಾವ ಮಗಳು ಕೂತವ್ರು ಮಾತು ಹೇಳಕಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಇವ್ರು ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರ್ತಾರೆ। ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಗಾರ ಅಂತ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾರೆ ಗಂಟು ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರು ಒಂದು ಸವನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಡೋದ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟರು ಸಹಿತ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಂಗೆ ಓದಿರ್ತಿರ್ತಾರೆ। ಯಾವಾಗ ಇಲ್ತಾನ ಮಾತಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಊರು ಬಂದು ಇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಮಾತಾ ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, मुझे सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। लेखक कहते हैं मुझे सुपरफास्ट ट्रेन से भी एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। ಅದಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೇದೊಳಗೆ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ। ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರ್ತಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಜನರಲ್ ಅದಂದ್ರೆ ಇದು ಇರ್ತಿರ್ಬೋದು ಏನಂತ ಜನತಾ ಗಾಡಿ ಇರ್ತಿರ್ತಾವೆ ಅವ್ರಿಗೆ। ಅದಕ್ಕೆ मुझे सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से ज़्यादा यात्रा करना पसंद है। ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ।
कारण सुपरफास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ವಭಾವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೆಲೆನೂ ಉಡುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ कारण सुपर फास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है. ಅದಕ್ಕೆ सुपर फास्ट रेलवे स्वभाव ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ದಂಗಿರ್ತದೆ. जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ा जाता है. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ರಾಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಡೋಸೆ ಮಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಂದ ಗಟ್ಟೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳೋರು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸಹಿತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ನೋಡುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಬರಾಬರಿ ವಾಲೋಂಕಿ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ. ಇನ್ನು ಬಡೋं को मिलने दौड़ा जाता है. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ ಭೇಟಿ ಹಾಕೋದಿರ್ತಾವೆ. ಹಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ದಾರಿಯ ಭೇಟಿ ಆಗೋರಿಗೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೂತ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है. उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ನಡತೆ ಮೇಲೆ, ಚಾಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ನಡತೆ, ನಾಜ್ ಅಂದ್ರೇನು ಹೆಮ್ಮೆ. ನಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है. ಅಂಥ ಜನರಿಗೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ನಡತೆ ಮೇಲೆ ಏನಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತದೆ. कि जब कि एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देकर अपनी चाल धीमी कर देती है. ಎಲ್ತನಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಲಾರದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಭೇಟಿ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೋಸ್ತ್ ಭೇಟಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಗೆಳೆಯ ಭೇಟಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಿಂದಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देकर अपनी चाल धीमी करती है. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೆಳೆಯ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದು ದೋಸ್ತ್ ಇದ್ದಂಗ, ಆ ದೋಸ್ತನಾಗತ್ತಿದ್ದಂಗ ಅದು ದೂರ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತದೆ ನಿಲ್ಲುದಿರ್ತದೆ. सबको अपने हृदय में स्थान देती है. सबको अपने हृदय में स्थान देती है. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಬಡವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತಿರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರಟ್ಟೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ सबको अपने हृदय में स्थान देती है. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಡಬ್ಬಿ ತೋತದೆ. और जब चलती है तो इस कदर धीरे जैसे कोई एक मित्र से विदा ले रहा हो. जब चलती है ಯಾವಾಗ ನಡೀತಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಇಸ್ ಕದರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ಆ ಈ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಿತ್ರ ನಾವು ವಿಧಾ ಅಂದ್ರೇನು ಕದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ವಿಧಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಗಲಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ इस कदर धीरे जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा हो. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ನಮ್ಮಂದು ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗಲ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಟ್ಟಂಥ ಗೆಳೆಯನ ಅಗಲದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. लेखक कहता है मुझे सुपर फास्ट ट्रेन की बजाय एक्सप्रेस से ज़्यादा यात्रा करना पसंद है. ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅದ. ಕಾರಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ सुपर फास्ट ट्रेन का स्वभाव एक विशिष्ट आदमी की तरह रहता है. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೇದ ಸ್ವಭಾವ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಿರ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ा जाता है.
ಆ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರು ಅಟ್ಟೇ ಇರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ टिकट रेट भी ಏನಿರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಿತ್ತು ವಿಷಯ आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाश होता है ಇಂಥ ಜನರಿಗೆ ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ತಮ್ಮ ನಡತೆ ಮೇಲೆ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆಗೂ ಸಹಿತ ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರ್ತಿತ್ತು जब कि आदरा एक्सप्रेस रेल एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है आदरा एक्सप्रेस रेल ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೂರದಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಕಾಶಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಮಂದ ಮಾಡ್ತದೆ सबको अपने हृदय में स्थान देती है ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಡಬ್ಬಿಯೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ತೋತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ तन हृदय स्थान ಕೊಡ್ತದೆ और जब चलती है तो इस कदर धीरे जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा हो ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ ಅದು ಹೊಂಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಿತ್ರನನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಮುಂದೆ ಅಗಲಿ ಮುಂದೆ ಹೊರ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मजा आता है अपने को तो भाई साहब ನಮಗಂತೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಮಜೆ ಅದ ಆನಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ अपने तो ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಂತೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲಿನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡೋದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ನೋಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಮಜಾ ಬರ್ತದೆ ಭಾಳ ಆನಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ऐसे लगता ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದ जैसे शीशे में से डिब्बे वाले बाइस्कोप देख रहे हो जैसे ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ शीशे में से ಅಂದ್ರೆ शीशा ಅಂದ್ರೇನು ಗಾಜ ಅಥವಾ ಬಾಟ್ಲಿ ಅಂತ शीशे ಇರ್ತಾವ ಗಾಜ್ ग्लास जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हो ಅಂದ್ರೆ ಗಾಜಿನೊಳಗಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ डिब्बे वाला बाइस्कोप ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದ लेकिन कोई देखने दे तब तो जैसे ही अपने पाँव रखा और अपनी सीट पर बैठे लेकिन कोई देखने दे ಆದರೂ ಸಹಿತ ಯಾರಾದ್ರು ನೋಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ अपने पाँव रखा ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಇಡ್ತೇವೆ अपनी सीट पर बैठे ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ನಮ್ಮ सीटिನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते आदर ಮುಂದಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ अपनी झोले में से झांकते ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಚೀಲದೊಳಗೆ ಇಡುಕಿ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಖಬಾರ್ ಅಂದ್ರೇನು ವರ್ತಮಾನ ಪತ್ರ की ओर देखकर पूछेगा आ वर्तमान पत्रವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ क्या मैं इसे ले सकता हूँ ನಾ ಇದನ್ನು ತಗೋಬಹುದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मजा आता है ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗಂತೂ ರೈಲ್ವೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಅನಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತದೆ ऐसा लगता है कि शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हो ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಶೆ ಒಳಗಿಂದು ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸಿನೊಳಗಿಂದು ಅಥವಾ ಗಾಜಿನೊಳಗಿಂದು ಡಿಬ್ಬೆ ವಾಲದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಾಯ್ಸ್ಕೋಪ್ ಮುಂಬೈದವ್ರು ಡಿಬ್ಬೆ ವಾಲ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಡಿಬ್ಬೆ ವಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನೋಡಿದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಕಿನ್ ಕೊಯ್ ದೇಖನೆ ದೇ ತಪ್ಪು ಅವ್ರು ಸಹಿತ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಸೆ ही अपने पाँव रखा ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಟಂಗೆ ಇಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರು अपनी सीट पर बैठे ನಮ್ಮ ಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೀಟ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೇವೆ कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आदर ಮುಂದಿನ ಸೀಟಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂಥ ಯಾತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಿಗ आपके झोले में झांकते ನಮ್ಮ ಚೀಲನೊಳಗೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿ ಹೆಣಿಕಿ ಹಾಕಿ ಅಖಬಾರ್ ಕಿ ಓರ್ ದೇಕರ್ ನಮ್ಮ ಚೀಲನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ವರ್ತಮಾನ ಪತ್ರದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾ ಮೈ ಇಸೆ ಲೇ ಸಕ್ತಾ ಹೂँ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಿಂದ ಸೀಟಿಗೆ ಕೂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕು ಉಳಿದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಗೆ